اپنے نبی کو کوئی اختیار نہیں. ہمارا عقیدہ ہے جو نبی ہوتا بھی اختیار والا ہوا کرتا. اور ایک حدیث نہیں، دو حدیثیں نہیں، بہت سی حدیثیں جس سے میرے نبی کا اختیار ثابت ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا پروردگار عالم نے مکہ کی اتنی زمین کو حرم بنایا ہے، یہاں کی گھاس نہ اکھڑی جائے، یہاں کا کانٹا نہ توڑا جائے، یہاں کا درخت نہ کاٹا جائے. حضرت عباس کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ حرم شریف کے اندر ایک گھاس ہے جس کا نام اذخر ہے. یا رسول اللہ جب کوئی سنار سونا پگھلاتا تو اذخر گھاس کا استعمال کرتا. جب ہم اپنے مکانوں کے چھت پر چھاتے ہیں تو اذخر گھاس کا استعمال کرتے. ہم جب مردوں کو دفن کرتے ہیں تو اذخر گھاس کا استعمال کرتے. یا رسول اللہ اس کی اجازت دے دے. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اے عباس جب پروردگار عالم نے منع فرما دیا تو میں کیسے اجازت دے دیتا ہوں. لیکن حضرت عباس صحابی رسول تھے، ان کو معلوم تھا کہ جس پیغمبر کا میں نے کلمہ پڑھا بھی اختیار والا ہے، وہ چاہیں گے تو اجازت دے دیں گے. میرے آقا نے فرمایا عباس جاؤ، اس کی گھاس کاٹنے کی اجازت ہے. کیا معلوم چلا میرا نبی اختیار والا ہے. آج لوگ کہتے نبی کو کوئی پاور نہیں ہے. جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا تو کفار آتے تو نبی کی بارگاہ میں سوال کرتے تھے. کوئی کہہ رہا تھا نبی ہو تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ. کوئی یہ کہہ رہا تھا اگر آپ پیغمبر ہیں تو درخت کو اپنے پاس بلاؤ. یہ مطالبہ ہو کیوں رہا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی ان کفار کا بھی عقیدہ تھا اگر یہ پیغمبر ہوں گے تو اختیار والے ہوں گے. اب اٹھاؤ بخاری شریف کی حدیث پاک. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. ابو ہریرہ فرماتے میرا ذہن بڑا کمزور تھا، نبی سے حدیثیں سنتا تھا لیکن بھول جایا کرتا تھا. اب ہریرہ نبی کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ میں آپ سے حدیثیں سنا کرتا ہوں لیکن بھول جایا کرتا ہوں. تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ جب تمہارا ذہن کمزور ہے جاؤ علاج کراؤ، اپنا معالجہ کراؤ، دماغین استعمال کر لینا، خمیر آبریشم حکیم ارشد والا استعمال کر لینا. یہ کچھ نہیں فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ جب تمہارا ذہن کمزور ہے تو اپنی چادر کو بچھا دو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چادر کو بچھایا، میرے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کچھ پڑا چادر کے اندر اڈیل دیا. فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چادر سمیٹ کر سینے سے لگائی. میرے ذہن کا یہ عالم ہوا کہ نبی سے جو بات سنتا تھا نہیں بھولتا تھا، حدیث ہی نہیں. ابو ہریرہ فرماتے جو بات سنتا تھا نہیں بھولتا تھا، انداز بیان نہیں بھولتا تھا، صبر و زیر نہیں بھولتا تھا، انداز بیان نہیں بھولتا، نصیب و فراغ نہیں بھولتا. جو بھی نبی فرما دیتے، جیسے نبی فرما دیتے ویسے مجھ کو یاد رہتا. سبحان اللہ. بے شک بتائیے میرے آقا ابو ہریرہ کو ذہن عطا فرما دے تو یہ پاور نہیں تو کیا ہے؟ اگر ایک مہمان ہمارے گھر پہ آ جائے تو ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے کہ پہلے سے پتہ نہیں تھا کھانا کہاں سے کھلائیں گے. لیکن نبی کی شان دیکھو. بخاری کی حدیث پاک صفحہ نمبر 588 589 کی حدیث پاک جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے جنگ خندق کے موقع پر میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ مدینہ کے چار جانب خندق کھود دو تاکہ کوئی کافر مدینہ میں داخل نہ ہو سکے. حضرت جابر فرماتے ہیں صحابہ خندق کھودنے میں مشغول ہو گئے. کھودتے 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 درمیان میں چٹان آ گئی. تمام صحابہ توڑتے رہے، وہ چٹان نہ ٹوٹی. صحابہ نبی کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ درمیان میں چٹان
चट्टान आ गई है, वो चट्टान नहीं टूट रही। या रसूल अल्लाह, अगर वो चट्टान ना टूटी तो कुफार उसी चट्टान को पुल बना के मदीना में दाखिल हो जाएंगे। मेरे आका एक चादर ओढ़े हुए थे, मेरे आका उसी चट्टान के पास पहुंचते, मेरे आका ने तेजा लिया और एक तेजा मारा, पूरी चट्टान रेजा रेजा हो जाती है। ये हमारी नबी की मार में फर्क है, हम जहाँ पे मारेंगे वहीं पे पत्थर टूटेगा। मेरा आका एक जगह पे मारता है और जहाँ पर नियत कर लेता वहाँ तक काम हो जाता। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर फरमाते हैं, नबी ने जब हाथ उठाए चादर ओढ़े हुए थे, क्या देखा, पेट पे पत्थर बंधा। जाबिर दौड़ कर घर आए, बीबी गजब हो गया, क्या हो गया कि नबी के पेट पे पत्थर बंधा। शायद नबी को भूख लगी होगी, क्या कुछ खाने को। हजरत जाबिर की बीबी ने उसका सरताज खाना कहाँ रखा, यही आधा किलो जौ है। हजरत जाबिर ने फरमाया तुम आधा किलो जौ का आटा तैयार करो। हजरत जाबिर की बीबी ने जौ का आटा तैयार किया, कुछ भूसा भी निकला होगा, कुछ भूसी भी निकली होगी, 300 या 350 ग्राम बचा होगा। चल देते हैं दावत देने के लिए। आपकी बीबी ने अर्ज किया सरताज बता देना खाना कम है, आप तनहा चले या एक दो सहाबा को ले ले। हजरत जाबिर नबी की बारगाह में पहुंचते, या रसूल अल्लाह, आपकी दावत मेरे गरीब खाना पर, आप तनहा चले या एक दो सहाबा को ले ले, खाना कम है। इतना सुनना था। मेरे आका फरमाते ऐ साहब खंदक, चलो चलो आज सबकी दावत हजरत जाबिर के मकान पर है। इतना सुनना था। अब तो हजरत जाबिर के पैरों से जमीन खिसक गई, खाना तो कम है। नबी ने तमाम सहाबा को दावत दे दी है, लेकिन मेरे आका इल्म गैब जानते थे। जाबिर के जहन के अंदर आया कैसे खिलाएंगे। मेरे आका फरमाते जाबिर घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं ना आ जाऊं आटे की रोटियां तैयार की जाए, सालन को चूल्हे से ना उतारा जाए। मेरे नबी बारगाह में मेरे नबी चलते हैं हजरत जाबिर के मकान पर। जाबिर पहले पहुंच जाते हैं, अर्ज करते हैं ए बीबी साहिबा, नबी ने तमाम सहाबा को दावत दे दी है, तो आपकी बीबी ने क्या सरताज, क्या तुमने नबी को बताया नहीं था, क्या बता दिया खाना कम है, क्या तुमने बता दिया था खाना कम है, फिर भी नबी ने दावत दे दी, तो तुम क्यों घबराते हो। जिनको तुमने दावत दी है तुम उनको खाना खिलाना, और जिनको मेरे आका ने दावत दी है मेरे आका उनको खुद खाना खिलाएंगे। सुभान अल्लाह। बेशक अब बुखारी के अल्फाज है, मेरे आका तशरीफ लाए, अपना लुआबे दहन आटे में डाल दिया, सालन में डाल दिया। बुखारी के अल्फाज है, मेरे आका फरमाते जाबिर मोहल्ला की औरतों को बुला लो, रोटियां पकाने में मशगूल हो जाओ। अगर कोई वहाबी होता तो कह देता या रसूल अल्लाह 300 या 350 ग्राम आटा मेरी बीवी चंद मिनट में पका के रख देगी, लेकिन वो सहाबी थे, समझ में आ गया आटा तो कम है लेकिन मेरी बीवी तनहा पका नहीं सकती। हज़रत जाबिर फरमाते हैं मोहल्ला की औरतों को जमा किया, रोटियां पकाने में मशगूल हो गई। मेरे आका फरमाते खिलाना शुरू करो, लेकिन खोल कर ना देखना। हज़रत जाबिर फरमाते हैं 900 या 1000 सहाबा थे, मैंने खिलाना शुरू किया, तमाम सहाबा के पेट भर गए। मैंने पूरे मोहल्ला में तकसीम किया, मेरे पूरे घर ने खाया, खाने में कमी न आई। हज़रत जाबिर फरमाते दूसरा दिन हुआ, मैंने पूरे मोहल्ला में तकसीम किया, मेरे पूरे घर ने खाना खाया, खाने में कमी न आई। हज़रत जाबिर फरमाते हैं तीसरा दिन हुआ, मैंने पूरे मोहल्ला में तकसीम किया, मेरे पूरे घर ने खाया, लेकिन खाने में कमी न आई। जब तीसरे दिन खोल के देख लिया खाना खत्म हो गया। हज़रत जाबिर नबी की बारगाह में पहुंचे हैं, या रसूल अल्लाह 3 दिन से खा रहे खाना कम ना हुआ, लेकिन खोल कर देख लिया आज खाना खत्म हो गया। मेरे आका फरमाते जाबिर अगर खोल कर ना देखते जिंदगी भर खाते, लेकिन खाना कम नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत जाबिर ने सोचा था नबी की दावत करके नबी का पेट भर देंगे, लेकिन मेरे आका ने बता दिया जाबिर जो पैगंबर होता वो गैर के खाने का मोहताज नहीं होता। तुमने नबी के पेट का पत्थर तो देखा था, लेकिन नबी की ताकत को नहीं देखा कि जहां पे तमाम सहाबा की ताकत खत्म हो जाती है वहां पे नबी की ताकत की इब्तिदा हुआ करती है। मेरे नबी दुनिया की चीज भी अता फरमा सकते हैं और जन्नत भी अता फरमा सकते हैं।
तबरानी की हदीस से पाक हजरत अली इस हदीस के रावी हैं। हजरत अली फरमाते हैं इससे ये भी अकीदा ताज़ा हो जाएगा जो पैगंबर होता वो मरता नहीं। आज लोग कहते हैं माज़अल्लाह उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि नबी मरकर मिट्टी के अंदर मिल गए। मैं कहता हूँ तेरा कोई थाना भून का डालडा छाप नबी होगा जिसको तूने नबी माना होगा वो मरकर मिट्टी के अंदर मिला होगा। मेरा नबी कल भी जिंदा था आज भी जिंदा है।